أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اسما کے بارے میں. پہلے بریفلی کچھ ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا پہلی کلاس میں، جس میں ہم نے کلمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلمہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بھی لفظ جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ لفظ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ معنی ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو جو معنی ہوتا ہے، جس کا ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس کو اصل میں کلمہ کہا جاتا ہے. پھر کلمہ کی فردر 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کے 3 سب سیکشنز ہوتے ہیں. جب ہم جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو مختلف الفاظ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ کو ملا کے ایک جملہ بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی بات کو دوسرے کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ چنکس ہوتے ہیں. اسی کی ہم نے بات کی تھی کہ اس میں اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے یا پھر حرف ہوتا ہے. اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے. پہلا ہمارا حصہ جو ہے وہ اسم ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا، کچھ لوگوں کو بالکل بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ نحو اور صرف کسے کہا جاتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹ کلاسز لیتے ہیں اور کتنی کلاسز گزر جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ صرف پڑھ رہی ہیں یا نحو پڑھ رہی ہیں، تو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایکچولی میں کیا ہے، یہ نحو اور صرف کیا ہے. تو اصل میں جو اسم کی اسٹڈی ہوتی ہے، جس میں ہم اسم کو پڑھتے ہیں یا اسم کا اعراب اسٹڈی کرتے ہیں، یا پھر ہم آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. تو جب ہم جملہ اسم کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری لیکچرز ہوتے ہیں، اس کو اصل میں نحو کہا جاتا ہے. اب وہ بیسک نحو بھی ہو سکتی ہے، وہ ایڈوانس نحو بھی ہو سکتی ہے. بیسک نحو میں مینس آپ پراپر اسم کو پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں قلم ہے، کتاب ہے، تو یہ کسی پیٹرن کے اکارڈنگلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، رینڈم ورڈز ہوتے ہیں. پھر جب ایڈوانس کی بات کی جاتی ہے تو ایڈوانس میں کچھ ایسے حروف اصلیہ ہوتے ہیں، مینس روٹ ورڈز ہوتے ہیں، جس سے اسم بنتا ہے. روٹ ورڈ سے فعل تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن روٹ ورڈ سے بہت سے اسما بھی بنتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں مسجد، تو مسجد جو ہے یہ ایکچولی میں مفعل کے وزن کے اوپر ہے. ابھی ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر رہے، جسٹ میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی نالج آپ کی انہینس ہو جائے، اور اگر آپ کسی سے بات کریں تو آپ پورے کانفیڈینس کے بات کریں کہ نہیں، ہم بھی عربی زبان کو سیکھ رہے ہیں. تو بیسک نحو ہو یا ایڈوانس نحو میں ایکچولی میں اسم کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اسم کے حوالے سے اس میں کیا چینجنگز آتے ہیں، اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، اس کی تحلیل کیسے ہوتی ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، جملے میں کس جگہ پہ کیسے اس کو پلیس کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نحو میں پڑھی جاتی ہیں، جو انشاءاللہ ہم پہلے اسٹڈی کریں گے. تو اسم کے حوالے سے تو یہ اسٹڈی ہو گئی نا. اب 3 کلمہ کی ہم نے برانچز دیکھی تھی، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے. اسم کے حوالے سے ہم نحو کو اسٹڈی کریں گے. پھر آتا ہے صرف، صاد را فا. نحو ہوتا ہے نون ہا واو، ہا حلوے والی جو ہوتی ہے، اور اس کے بعد صرف ہوتا ہے صاد را فا. صرف اس میں کیا پڑھتے ہیں، اس میں فعل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اب فعل جو ہے وہ پریزنٹ کا ہے، پاسٹ کا ہے، فیوچر کی بات کی جا رہی ہے، یا کہیں پہ جیسے آرڈر کسی کو دیا جاتا ہے کہ پڑھو، اقرا، یا کسی کو کہا جاتا ہے لکھو، اکتب. تو یہ سارے جتنے بھی آپ کو افعال ملتے ہیں، وربس کے ریلیٹڈ جتنی بھی اسٹڈی ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری صرف میں کی جاتی ہے. پھر فردر بہت ساری اور اس کی چیزیں ہوتی ہیں، لائک ہم جیسے حروف اصلیہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ 3 روٹ لیٹرز ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہے. تو پھر بیسک سے ایڈوانس بہت آگے تک چلتی جاتی ہے. تو یہ سارا صرف میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. ایکچولی میں نحو کہا جاتا ہے اسم کی اسٹڈی کو، اور صرف کہا جاتا ہے فعل کی اسٹڈی کو. اب اس میں کچھ اور اوپینینز بھی ہیں، بٹ ابھی کے لیے آپ اتنا یاد رکھیے کہ جہاں پہ ہم حروف اصلیہ کے ساتھ فعل کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ صرف ہوتا ہے، اور اگر ہم حروف اصلیہ کے ساتھ ہی اسم کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایڈوانس نحو کہہ دیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو صرف میں بھی لیتے ہیں، بٹ آپ کے لیے آسانی کے لیے ہم اس کو جسٹ نحو کہیں گے. اب تیسری کیٹیگری کی بات کرتے ہیں، جو ہم نے کہا تھا حرف. تو حرف کہاں گیا بھائی؟ اسم ایک جگہ پہ آ گیا نحو میں، اور ہم سنتے بھی یہی ہے کہ نحو اور صرف ہے. کبھی آپ سنتی ہوگی کہ نحو کی کلاسز ہے، کبھی آپ سنتی ہوگی یہ کورس صرف کے لیے. تو حرف کہاں گیا بھائی؟ حروف تو اتنے سارے ہیں، قرآن میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو وہ کہاں گئے؟ تو وہ دونوں کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. کچھ ہم نے دیکھا تھا نا، حرف کیا ہوتا ہے کہ وہ الگ سے کوئی اپنا معنی نہیں دے رہا ہوتا، اس کا معنی تو ہوتا ہے، لیکن اس کو یا تو اسم کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر فعل کی ضرورت ہوتی ہے اپنے معنی کو کنوے کرنے کے لیے، اپنی بات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے.
तो इसीलिए कुछ हरूफ इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं और कुछ हरूफ फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ हरूफ को हम नहव के सेक्शन में पढ़ लेंगे, मींस इसम को पढ़ते पढ़ते साथ साथ हम हरूफ को भी पढ़ते जाएंगे, और कुछ ऐसे हरूफ होंगे जिनको हम फेल के साथ पढ़ेंगे, यानी वर्ब के साथ सर्फ में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अगर विद द क्लासेस आप चलते हैं और जो क्लासेस में हम होमवर्क करते हैं वो करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। बस जस्ट आपके 30 to 40 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। ध्यान से सुनना है, जहां समझ नहीं आया वहां पे लिख लें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन जब एंड में पूछती हूँ तो आप उस क्वेश्चन को लिख लिया करें। अगर मैं भी कभी कभार मैं पूछ लेती हूँ कि किसी को कोई सवाल है तो बता दे, तो आप तब भी अपना सवाल जो है वो तब बता सकती हैं जो समझ नहीं आया। ठीक, ओके। ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन का ही कुछ हिस्सा था। फिर हमने इसम को पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको याद भी होगा कि इसम क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, शख्स का नाम, काम का नाम, फिर दमायर, प्रोनाउंस, इसम, इशारा या फिर मस्दर। ये सारी डिटेल हमने बहुत डिटेल से लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद इसम की पहचान को देखा था। इसम की पहचान के हवाले से कुछ हमने सूरह यूसुफ का इब्तदाई हिस्सा भी देखा था। उसमें से हमने ये पिक किया था कि कौन सा इसम है और उसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो कलिमा के शुरू में अलिफ लाम, कलिमा के आखिर में तनवीन, और याद रखिएगा अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आती, दोनों के आपस में नहीं बनती, उनके अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, अपने अलग अलग रूम में मजे से रहते हैं। तो अलिफ लाम आएगा तो फिर तनवीन नहीं आएगी, वो एक हरकत में चेंज हो जाएगी। और अगर तनवीन आ रही है तो फिर उसके शुरू में अलिफ लाम आपको नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट, कलिमा के आखिर में गोलता। अब गोलता के साथ दोनों आ सकते हैं, मींस उसके साथ आपको गोलता के साथ आपको उसके ऊपर तनवीन भी मिल सकती है, उससे शुरू में अलिफ लाम भी मिल सकता है। तो ये तो था हमारा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अब चूंकि हम अलिफ लाम के हवाले से पढ़ रहे हैं ना, अभी यहाँ पे हमने तीन पहचान को डिस्कस किया है, एक तनवीन, अलिफ लाम और उसके साथ साथ गोलता। तो इन तीनों को अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत सारी इसम की कैटेगरीज का पता चलता जाएगा। अब अलिफ लाम वाले हरूफ जितने भी आते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसको कहा जाता है हरूफे शमसिया, और दूसरे को कहा जाता है हरूफे कमरिया। ठीक है, हरूफुल कमरिया या फिर हरूफुल शमसिया। तो इन दोनों की कैटेगरी में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, अब लेटर्स कितने हैं, हरूफुल हिजा कितने हैं, हरूफे तहजी कितने हैं, वो हमने पढ़े तो नहीं है, बट आपको उसकी समझ है कि वो कितने हैं। उसमें दो ओपिनियंस आती हैं, एक ओपिनियन के अकॉर्डिंगली उसको 28 कहते हैं और दूसरी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली उसको 29 कहते हैं। वो क्यों 28 और 29 आते हैं, दोनों आ रहा ठीक है। देखिए, जब हम किसी भी इल्म को सीखते हैं ना तो उससे हमें इल्म की वुसअत का भी अंदाजा होता है। और आज जो इतनी हमारे इर्द गिर्द इतनी एक बहस चल रही होती है, उससे भी हमें समझ में आता है कि ओपिनियंस तो बहुत सारी हैं। अब बस हमें ये देखना होता है कि हम किस ओपिनियन के साथ चल रहे हैं। हो सकता है हमारे साथ में हमारी ही फैलो, हमारे अपने दोस्त, हमारे घर वाले जिस ओपिनियन के साथ चल रहे हैं वो भी ठीक हो, और हम जिस ओपिनियन को फॉलो कर रहे हैं वो भी ठीक हो। तो दोनों ओपिनियन ठीक हो सकती है। असल चीज ये है कि क्या वो सही हदीस के साथ कनेक्ट है या नहीं है। अब उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं, चाहे वो हम फिक में भी, इसीलिए इतने सारे जो है वो वैरायटी हमें मिलती है। तो इल्म में यहाँ पे 28 है या 29 में, उसमें अलिफ और हमजा का डिफरेंस आता है कि अलिफ और हमजा का फर्क क्या होता है, उसको भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अभी पहले हम देखते हैं अलिफ लाम वाले हरूफ की इकसाम। या तो वो हरूफ शमसिया होते हैं या वो हरूफुल कमरिया होते हैं। अब इनका क्या मतलब है कि जो पहला लेटर आ रहा होता है ना, किसी भी लफ्ज का पहला लेटर आ रहा होता है, उसको यहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे शीन है, यहाँ पे ये तो है, और यहाँ पे सीन है। तो इन लेटर्स को देखना होता है कि ये लेटर्स जब अलिफ लाम के साथ मिलते हैं तो क्या ये अलिफ लाम की साउंड देते हैं। मीन्स यहाँ पे शुरू में लाम की साउंड है ना, तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करते हैं अशम्स, तो लाम की यहाँ पे हमें साउंड नहीं मिल रही। यहाँ हम कहते हैं अत्तालिब, अत्तालिबू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो की तो साउंड आ रही है लेकिन लाम की साउंड आपको नहीं मिल रही। फिर इसी तरह से अस्समाई, तो अस्समाई में भी लाम की साउंड आपको शुरू में नहीं मिल रही। तो ऐसे हरूफ जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मींस पीछे क्योंकि ये हमज़तुल वस्ल है ना, ये तो जस्ट वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है, बट जब हम कुरान में पीछे से पढ़ रहे होते हैं और पीछे से अल्फाज को कनेक्ट कर रहे होते हैं,
तो वहां पे डायरेक्ट ये हर्फ की साउंड आती है, लाम की साउंड आपको नहीं मिलती उसके दरमियान में। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसी के इक्विवेलेंट, ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आते, जैसे हम कहते हैं अल कलम, तो अब हमने क्या कहा, अल कलम, काफ की साउंड बाद में आ रही है और लाम की साउंड उसमें मिल रही है। तो ये डिफरेंस होता है हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया का। हरूफ शमसिया वो लेटर्स होते हैं जिसमें लाम की साउंड नहीं मिलती, और इसकी आसान से पहचान क्या है कि डायरेक्ट जो लेटर आ रहा होता है अलिफ लाम के बाद, क्योंकि अलिफ लाम तो अलग से है ना इसके साथ, असल लेटर जो है वो तो शम्स है या तालिब है या समा है, अलिफ लाम इसमें एडिशनली ऐड हुआ है। तो ये शीन के ऊपर देखिए तशदीद है, तो के ऊपर तशदीद है, सीन के ऊपर तशदीद है, तो लाम की साउंड नहीं मिलती। इसकी एक पहचान आप आसानी से लफ्ज को देख के भी पहचान सकते हैं। इतने लेटर्स अगर आपको याद नहीं भी रहते तो कोई बात नहीं, आपको वहीं से देख के पता चल जाता है। इससे एक और चीज होगी कि जब आप अरबी बोल रहे होंगे या उर्दू जुबान में भी हमारी जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत से अल्फाज उल्टे पुल्टे बोल देते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि हम यहाँ पे, जैसे एक सिंपल सा नाम होता है सुबुल सलाम, अब कुछ लोग कहते हैं सुबुल अस्सलाम, ठीक है, तो वो अलिफ लाम को जो है वहां पे मर्ज करते नहीं है। यहाँ पे सीन की साउंड अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली मर्जिंग साउंड है, इसमें लाम की साउंड आपको नहीं मिलती, ठीक है। अशम्स, अत्तालिब, अस्समा, इसी तरह से और बहुत सारे लेटर्स है, और लेटर्स कौन कौन से ये आपके सामने है। आप इन लेटर्स के साथ कोशिश करेंगे कि कुरान से कोई भी लफ्ज तलाश करेंगे और उसके साथ जो है वो यहाँ पे बनाएंगी, ठीक है। आपको ये सारे लेटर्स जो है ये हरूफ शमसिया में मिलेंगी। डायरेक्ट जो है वो ता के ऊपर, सा के ऊपर, दाल के ऊपर, जाल के ऊपर, रॉ, ज़ा, सीन, इन सब के ऊपर जो है वो आपको तशदीद मिलेगी, और ये सारे के सारे हरूफ शमसिया होती। अलिफ लाम में पहली कैटेगरी कौन सी आती है, हरूफ शमसिया आती है। ये जब आप तजवीद में पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपकी ज्यादा गलतियां नहीं होती, हिफ्स में भी गलतियां नहीं होती, तिलावत में भी गलतियां नहीं होती, ये जस्ट इसलिए और फर्दर इसका कोई ऐसा यूज नहीं है कि इसमें कोई ऐसी हम कहें इसमें बहुत बड़ा कोई रोल है या बहुत बड़ा कोई इसमें राज छुपा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी हमारी गलतियां जो है वो करेक्ट हो जाती हैं। फिर आते हैं हरूफुल कमरिया। हरूफुल कमरिया ऐसे हरूफ होते हैं जिसमें लाम की आवाज आती है। अब लाम की साउंड आपको क्लियरली मिलेगी, जैसे आती है अल कमरू, अल कमरू में अल पहले आएगा और कमरू पहले आएगा। जैसे हम इससे पहले अगर इसके साथ ऐड करते हैं हाजा, ठीक है, तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, हाजल कमरू, यानी वो जो साल आ रहा होगा उसको लाम के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर अल कमरू पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने पीछे जैसे पढ़ा था अत्तालिबू, ठीक है, तो अत्तालिबू के साथ अगर हम कहते हैं हाजत तालिबू, ठीक है, वहां पे लाम की साउंड नहीं आती, डायरेक्ट जाल जो है वो तो के साथ कनेक्ट हो जाता है, हाजत तालिबू। यहाँ पे हम कहते हैं हाजल कमरू, हाजल किताबू, हाजल मस्जिदू, तो यहाँ पे ये इस तरह से इसकी साउंड आती है। तो ये होते हैं हरूफुल कमरिया। हरूफुल कमरिया ऐसे हरूफ होती हैं जिसमें लाम की साउंड आपको क्लियरली प्रॉपरली मिल रही होती है, और इसमें ये सारे लेटर्स हैं। अब आपको इसका एक आसान सा छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। एक आप लाइन लिखें, ओके, यहाँ पे वर्ड में आई थिंक मैंने मेंशन की थी, मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, ये आपके सामने आ रहा होगा, हक का खौफ अजब गम है, ठीक है, हक का खौफ अजब गम है। ये जितने लेटर्स आपको मिल रहे हैं ना, असल में ये लेटर्स को कनेक्ट किया गया है आपस में। ये सारे लेटर्स हैं, हा, कॉफ, उसके बाद काफ किताब वाला, अलिफ, हमजा इसको कहें, उसके बाद ख्वा, वाओ, फा, आइन, जीम, बा, उसके बाद है वाइन, मीम, हा और या छोटी। आप इन सारे लेटर को, ये पूरी लाइन आप अपने सामने लिख लें, या आप चाहें तो अपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इन सारे लेटर्स को वहां पे देखते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे, ये इस जो स्लाइड्स को हम देख रहे थे इसमें ये सारे वही लेटर्स यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप इसमें से हरूफ तहज्जी तो वही है ना, उसमें से अगर आप एक हिस्से को याद कर लेते हैं तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मीन्स लेट सपोज आपको कोई वर्ड आपके सामने है, कोई लेटर आपके सामने है, और आप ये देखना चाहती हैं कि ये हरूफ शमसिया में से है, हरूफुल कमरिया में से है। तजवीद में भी ये टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि क्या ये उस पूरी लाइन में से है, हक का खौफ अजब गम है, क्या उसमें से है, अगर नहीं है तो इतने से ये हरूफ शमसिया में से है। और दूसरी पहचान ये भी हो सकती है जो अभी मैंने आपको बताई थी कि लेटर के ऊपर डायरेक्ट आपको क्या मिलती है, तशदीद,
حروف شمسیہ میں. اور حروف القمریہ میں کیا ملتی ہے؟ ایک حرکت. یہاں پہ تشدید آپ کو نہیں ملتی. تو یہ پہچان ہوتی ہے حروف شمسیہ اور حروف القمریہ کی. جی سمینہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی، آپ نے بولا کہ بڑی ہے تو نہیں ہے، چھوٹی یہ آ رہی ہے نا ہے میں؟ بڑی یہ تو ہوتی بھی نہیں ہے نا عربی. ہاں مطلب وہ یا ہی، بس یا ہی کہلاتی ہوگی نا عربی یا میں، ہی نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے. جی بالکل یا ہی ہے. یہ وہ لکھنے میں ذرا ہم اس کا ایک لیٹر بنا لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے تو اس لیے اوکے. اب بس ہم ٹھیک ہے قرآن کی طرف. اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اب آپ لوگوں میں سے اس میں سے حروف شمسیہ اور حروف القمریہ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تیار ہے نا؟ یہ میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. اوکے. حروف شمسیہ اور حروف القمریہ کے اگر ابھی تک آپ کو لیٹرز تو اتنی جلدی یاد نہیں ہوتے، بٹ آپ کو یاد کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں. دو حروف کو دیکھیں. الرحمن. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ اوکے. الرحمن ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف شمسیہ ہے. القرآن حروف قمریہ. اگر کسی کو کنفیوژن ہو کہ یہ کیوں ایسا ہے تو وہ وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک، ساتھ میں اپنا ہینڈ ریز کر کے ساتھ میں سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے الانسان. حروف قمریہ. نہیں شمسیہ. قمریہ ال آ رہا ہے تو قمریہ ہوگا. حروف شمسیہ نہیں ہوگا. ایک منٹ میں نہیں، آپ کو حروف بتاتی ہوں. قمسیہ. ایک منٹ جہاں پہ کنفیوژن آ رہی ہے. حروف شمسیہ ہے یا حروف القمریہ ہے؟ دونوں میں الف لام تو آئے گا. شروع میں تو الف لام ہوگا، لیکن بعد میں جو علام آ رہا ہے وہ حروف شمسیہ کی وجہ سے آ رہا ہوگا نا. تشدید ہوگی تو شمسیہ میں آئے گی. مگر یہ الانسان ہے. الانسان. یہ دیکھیں الف سے شروع ہو رہا ہے نا یہ لیٹر. انسان اصل میں لیٹر. اچھا اوکے اوکے. لام کی آواز آ رہی ہے تو حروف قمریہ ہوگی. یس. ساؤنڈ آ لام رہی کی آ رہی ہے نا. یہ حروف اوکے اوکے تھینک یو. البیان. حروف قمریہ. حروف قمریہ. اس کے بعد ہے الشمس. حروف شمسیہ. شمسیہ. یہ تو بہت آسان ہے کیونکہ شمس سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ شمسیہ کی کیٹیگری ہے. اوکے. اس کے بعد ہے القمر. حروف قمریہ. حروف القمریہ یا پھر حروف شمسیہ؟ حروف قمریہ. حروف القمریہ. جی بالکل، قمر سے ہی آ رہا ہے یہاں پہ. اس کے بعد آ رہا ہے النجم. حروف شمسیہ. حروف شمسیہ. حروف شمسیہ ہے. یہاں پہ دیکھیں نون پہلا لیٹر آ نون رہا پہ ہے تشدید آ نا، رہا ہے. نجم. تو یہاں پہ تشدید کے اوپر آ رہی ہے. الشجر. حروف شمسیہ. حروف شمسیہ. حروف شمسیہ کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہمیں پہلے لیٹر کے اوپر مل رہی ہے. اس کے بعد ہے والسماء. حروف شمسیہ. حروف شمسیہ ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی ہمیں مل رہی ہے. اوکے. اس کے بعد ہے المیزان. حروف قمریہ. قمریہ. اس سے آپ کو پتہ چلتے جا رہا ہے کہ یہ کتنے سارے اسماء ہیں جو الف لام کے ساتھ ہے. اوکے. اس کے بعد اگین المیزان آ رہا ہے. حروف قمریہ. قمریہ. آلریڈی کر لیا ہے. اوکے. المیزان بھی آ رہا ہے. وزن. حروف قمریہ. ارض لفظ ہوتا ہے اور الف لام اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس لیے الارض. اوکے. اس کے بعد نیکسٹ الف لام والا ہمارا لیٹر والنخل. والنخل حروف شمسیہ. حروف شمسیہ. النحو یہ حروف شمسیہ میں سے آتا ہے کیونکہ تشدید کے ساتھ. اس کے بعد ہم کہتے ہیں والحب. حروف قمریہ. ہم کے ساتھ جو ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کون سا ہے؟ آئی تھنک والحب. لاسٹ والی لائن مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی. آپ اس میں سے پوائنٹ آؤٹ کر کے تو وہ مجھے بتا دیں. حروف قمریہ. ذات الاکمام. الاکمام.
Yes. अब आप लोग को पहचान हो गई. अब किसी को कंफ्यूजन है तो वो बताएं, हरूफ शम्सिया और हरूफ कमरिया में से अभी फिगर आप अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर उसी के हवाले से हम इंशाल्लाह अपने कुरान से भी उसको स्टडी करेंगे. ठीक है, अब आप सब लोग अपने माइक बंद कर सकते हैं. हरूफ शम्सिया और हरूफ कमरिया हमने पढ़ लिया, इसम की पहचान भी हमें बहुत समझ आ गई बहुत अच्छे से. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होता है, जैसे हमने बात की थी ना कि हम सबके एक नाम होते हैं. आप सबके भी नाम है, यहाँ पे समीना है, अंबर है, आयशा है, बिनिश है, हफ्सा है, जो मेरे सामने नाम आ रहे हैं. ये मत समझिएगा ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट है या मैं इनको जानती हूँ, मैं आप में से किसी को भी बिल्कुल भी नहीं जानती. इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा तो फिर पता भी चल जाएगा कौन कहाँ से है, क्या है और कहाँ से बिलोंग करता है. बट अभी मैं जस्ट रैंडम नाम ले रही हूँ. तो ये सब आपके नाम है, ठीक. अब जब हम किसी का नाम बात करते हैं फिर उसके साथ साथ एक हमारी नेशनैलिटी भी होती है. अब आप में से हो सकता है कोई जो है वो किसी और मुल्क से हो, कोई इंडिया से हो, कोई अफगानिस्तान से हो सकता है कनाडा से हो, कोई कहीं से भी हो सकता है ना. नेशनैलिटी तो चेंज हो सकती है. अभी तो फर्दर हम ये सपोज करते हैं कि हम सब पाकिस्तान से ही है, फिर फर्दर इन पाकिस्तान आप डिफरेंट सिटीज से हो सकते हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता सारे एक ही सिटी में बैठे हुए हो, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी ऑन साइड तो क्लास नहीं है, वरना हम कहते नहीं हम तो एक ही शहर में है, एक ही बिल्डिंग में बैठे हुए हैं बस ही, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है. तो यहाँ पे वेरिएशन आती है. फिर हमारी एजेस डिफरेंट होती है, हमारी क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है. तो यही चीज इसम के साथ भी होती है. इसम तो हमने देख लिया कि इसम को जो है वो हमने पहचान कर ली कि इसम अलिफ लाम है, तनवीन है या फिर गोलता है, उसमें से हरूफ शम्सिया या हरूफ कमरिया अलिफ लाम के अकॉर्डिंगली आ गया. तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब इसम के 4 ऐसे पहलू होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी होता है. सबसे पहला पहलू होता है जिन्स. जैसे हम जेंडर की बात करते हैं, मुजक्कर है या मुअन्नस है. अब मुजक्कर और मुअन्नस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे वाला मेल फीमेल नहीं है. मीन्स जैसे हम बात करते हैं ना ये मेल है ये फीमेल है, ऐसा नहीं है. जैसे हम उर्दू में बात करते हैं मैंने किताब पढ़ी, तो मैंने किताब पढ़ी मीन्स हम उसको एज अ फीमेल डील कर रही होती है. मैंने चांद को देखा, तो मैंने चांद को देखा इट मीन्स के चांद को हम किस में डील कर रहे होते हैं, ऐसा मुजक्कर ले रहे हो. तो इस तरह से इस सब में भी मुजक्कर या मुअन्नस होती है. इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? कल की क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी प्रोनाउंस की. तो प्रोनाउंस को जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उस लफ्ज को देखें. जैसे मैं कहूँ मेरा घर, ओके, या मैं कहूँ उसका घर, या हम किसी और चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि उस जिस चीज की हम बात कर रहे हैं क्या वो मुजक्कर है या मुअन्नस है. फिर ही हम उसको पहचान सकेंगे ना कि कहाँ पे किसके साथ क्या चीज कनेक्ट हो रही है. तो इसम का पहला पहलू होता है जिसको पहचानना मुजक्कर है या मुअन्नस है. दूसरा पहलू क्या होता है, उसकी वुसअत को जानना, उसकी कैपेसिटी को जानना. मीन्स कि कोई मारिफा इसम है, जैसे हम मुख्तलिफ लेटर्स के साथ दा लगाते हैं, हाँ इंग्लिश में लगाते हैं ना दा, तो वो दा किस लिए होता है, किसी चीज को जो है वो हम कहते हैं ये प्रोनाउन है या फिर ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है. तो यहाँ पे भी मारिफा क्या होता है, प्रॉपर नाउन, और नकीरा क्या होता है, कॉमन नाउन. मारिफा और नकीरा को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी वुसअत को जानना बहुत जरूरी होता है. फिर ही हम उसको पहचान पाते हैं कि यहाँ पे किस अंदाज में बात कही गई है. जब हम तर्जुमे के अगर इंडेप्थ को जानना चाहते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें जानना बहुत जरूरी होता है. फिर इसम क्या नेक्स्ट पहलू जो होता है, 2 अभी तक हमने बात करी है. जिन्स, जिन्स में क्या देखेंगे, मुजक्कर और मुअन्नस. फिर हम किस चीज की बात करेंगे, वुसअत. वुसअत में क्या आएगा, उसका मारिफा या नकीरा होना. इसको फर्दर हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो इसलिए परेशान नहीं होना. अभी जस्ट मैं आप लोगों को एक इंट्रो दे रही हूँ उसका, ताकि जब हम बार बार कोई चीज सुनते हैं ना हमारे जहन में चली जाती है. पहले हम देखें, जब हम साइकोलॉजी का एक साइकिल होता है पूरा, कि जैसे बहुत से लोग ये पूछते हैं ना हम कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं, हमें तो जब बात करते हैं तो हम डर जाते हैं या हमें उस तरह से बात नहीं करना आता, हमारे पास अल्फाज भी होते हैं फिर भी कन्वे नहीं कर पाते. तो असल चीज पहला कॉन्सेप्ट ये होता है स्पीक. स्पीक टू योर सेल्फ मीन सेल्फ टॉक. तो सेल्फ टॉक का ये मतलब होता है कि हम उसको चीज को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं. वो सेल्फ टॉक जब हमारी थॉट्स में चली जाती है, फिर वहां से वो हमारे माइंड में चली जाती है, तो बाकी सारे के एक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाती है. हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, हमारी वॉइस में कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमें क्लैरिटी मिल रही है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है. तो हमारा सिर्फ एक काम होता है
کہ اس کانورسیشن کو اپنی تھاٹ سے اپنے مائنڈ تک ٹرانسفر کرنا ہے. جسٹ اتنا سا کام ہے اور وہی کام ہم کر رہے ہیں. جب ہم بار بار ایک چیز پہ بات کریں گے تو وہ ہمارے تھاٹس میں جائے گی, پھر ہمارے مائنڈ میں سیو ہو جائے گی, اور پھر جب ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے او یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھی, اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہاں پہ اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں. چاروں میں سے پہلا جنس, دوسرا وسعت, تیسرا ہم بات کریں گے عدد. عدد کیا ہوتا ہے؟ واحد, مثنیٰ یا جمع. واحد, مثنیٰ, جمع. اب واحد اور جمع کا کانسیپٹ تو ہمیں پتا ہے, سنگولر اور پلورل. مثنیٰ کا جو لفظ ہے یا اس کو تثنیہ بھی بولا جاتا ہے, یہ مثنیٰ یا پھر تثنیہ, یہ دونوں لفظ کہے جاتے ہیں, یعنی ڈیول کے لیے, 2 کے لیے بات کی جاتی ہے. جیسے ہم کہیں گے 2 کتابیں, 2 قلم, 2 عورتیں, 2 مرد, تو اس کے لیے مثنیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, وہاں پہ جمع کا نہیں ہے. عربی زبان میں جمع 3 یا اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ عدد کے لیے آ گیا. نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے اعراب. اعراب کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پہلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم ایک ایگزامپل میں بات کرتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوا ہے, مینز اللہ وہ ہے جو بنانے والا ہے اس پوری کائنات کو. اس میں آسمان ہو, زمین ہو, انسان ہو, یہ چرند پرند حیوانات ہیں, نباتات ہے, کچھ بھی ہے, اللہ ہے ایز اے سبجیکٹ, یعنی بنانے والا اللہ ہے. اور ان سب میں اگر ہم دیکھیں تو آبجیکٹ کون ہے؟ یہ ساری مخلوقات, ہم خود بھی اس میں ایک آبجیکٹ کی طرح ہی ہے. تو یہ سارے کے سارے آبجیکٹ ہیں. تو یہ اعراب ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں پہ لفظ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوا ہے, کہاں پہ ایز اے آبجیکٹ استعمال ہوا ہے, کہاں پہ وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے, یعنی ان پوزیشن ہے. جیسے میں کہوں میرا گھر, تو میں کہوں گی بیتی. تو بیتی کا کیا مطلب ہے کہ بیتی میرا گھر ہے. تو وہ کیسے ہمیں پتا چلتا ہے؟ وہ اس مجرور سے پتا چلتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں, مرفوع, منصوب یا پھر مجرور. کیا بتانے کے لیے ہمیں استعمال ہوتے ہیں, ان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. ہو سکتا ہے ہم کہیں پڑھتے پڑھتے جو ہے اعراب کو ادھر سے ادھر کر دیں. جسٹ ایک حرکت کا فرق ہوتا ہے, اور ایک حرکت کے فرق سے سارے کا سارا جو ہے وہ اس کا مفہوم, اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے عربی زبان میں اسپیشلی جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھنا. جو ہم بہت رش وے میں تلاوت کر رہے ہوتے نا, اس میں ہم بہت سی غلطیاں کر جاتے, اور ایک چھوٹی سی حرکت کی غلطی ادھر سے ادھر کرنا, فتحہ سے ضمہ, زیر سے زبر, یا پیش میں کہیں پہ بھی چینج ہو گیا تو میننگ پورے کا پورا چینج ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہم نے ایز اے سبجیکٹ کو آبجیکٹ کر دیا, بنانے والے کو دوسری جگہ پہ لے آئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے سمجھنا. تو اعراب کو ہم سمجھیں گے مرفوع, منصوب اور مجرور کیسے ہوتی ہیں, یعنی ان کی حالتیں ہوتی ہیں, حالت رفع ہے, حالت نصب ہے, یا حالت جر ہے. مینس کس اسٹیٹس کے اوپر ہے. ہم کسی انسان کا اسٹیٹس کہتے ہیں نا, فلاں انسان جو ہے وہ ایج بریکٹس کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں, کسی بھی حوالے سے ہم اسٹیٹس ہے. جسٹ دس از ناٹ اباؤٹ پاور اور منی اینڈ آل دیز. ہم کسی بھی انداز سے ہم اس کا اسٹیٹس جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے ایک بچپن ہوتا ہے, ایک لڑکپن ہوتا ہے, ایک جوانی ہوتی ہے, ایک اڈلٹ کی ایج ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑھاپا آتا ہے. تو یہ سارے بھی تو انسان کے اسٹیٹس ہوتے ہیں نا, اسٹیٹس چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی اعراب ایکچولی میں کسی اسم کا اسٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے. اوکے, تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ اسی سے ہے. آج کی کلاس تو ہماری اینڈ ہونے والی ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اسم سے اسٹڈی کریں گے کہ اسم کی وسعت کیا ہوتی ہے. اوکے, یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس ہیں. ہوپ فلی اب یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. اس میں سے کیا لکھا ہوا ہے کہ اسم کی پہچان کریں. تو اسم کی پہچان اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے مسلمون. جی, مسلمون اسم ہے یا نہیں؟ یس یس, جی جی نو نہیں نہیں نو کتابہ کتابہ نہیں ہے. کتابہ نہیں ہے. ساؤنڈ آ گئی یہاں پہ نہ ہی کیوں کہ اس کے اوپر میری چیز سمجھ نہیں آ رہا جو آپ نے بولا اسم کی پہچان کے لیے. نہ ہی گولتا ہے. تو 3 چیزیں بھی آپ نے دیکھی ہیں, الاسلام, آخر میں تنوین, گولتا, یا پھر تنوین والا ہم نے بیٹھ. حل میں بھی کچھ نہیں آ نو رہا. حل بھی نہیں ہے. نہیں اس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہینڈ ریز کرے, کون کوئی سوال پوچھ رہا ہے؟ جی اب پوچھیں. جی حفصہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے ایک دم سے اسم کی پہچان کرنے کا بولا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلم اور یہ سب کیا ہے. میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں.
हूँ ये सबको एग्जाम्पल जो है ये बहुत क्लियर हो गई है। उसके आपने 3 चीजें देखी है। शुरू में अलिफ लाम, जैसे कहाँ पे आ रहा है अल उस्ताद, अल उस्ताद के शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, इट मींस कि ये इसम है। इसमें दूसरी पहचान आपने देखी है। इसी तरह से अलिफ लाम वाला और कौन सा इसमें वर्ड आ रहा है, अल मकतब, ये भी आपके पास क्या है, इसम है। दूसरी पहचान आपके पास तनवीन है। ठीक, अब तनवीन वाले लेटर्स को देखेंगे कि कौन कहाँ कहाँ पे तनवीन आ रही है। मुस्लिम एंड पे तनवीन आ रही है 2 पेज पे। कमरुन तनवीन है, नारुन नारुन तनवीन है, जन्नतुन। तो ये इसम है, बाकी सारे जो है उनको छोड़ दे। वो क्या है वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे कि है सफाल भी है, उसको बाद में देखेंगे। अब जन्नतुन में 2 चीजें आ रही है, बोलता भी है और तनवीन। तो इसका मतलब ये डबल इसम रहेगा इसे भी, बट 2 कंडीशन है। तो ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप लोग में से कोई बात कर रहा है और आप अपना माइक खामोशी है वो ऑन कर सकते हैं। हेलो मेरे से आपकी आपको? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज किसको क्लियर है? मुझे तो आपकी आवाज में बिल्कुल भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। सबके वो माइक ओपन है ना, उस वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, प्लीज सबको म्यूट कर दें। मैं म्यूट करने जा रही हूँ। आप लोग अपने माइक बंद कर दें। अब हमारा सेशन हो गया मुकम्मल। अगर आपका कोई मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ बाजी आपसे। जी पूछें। हेलो, जी पूछें। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो इस्म बताया, जहाँ तक मुझे समझ में आया, मुस्लिमू है, यानी कि आखिर में पेश आता है तो उसमें वो इस्म है। अल उस्ताद है, यानी कि उसमें अलिफ लाम आता है तो वो इस्म है। यस, बाकी या नहीं इस्म और अब हल अब नहीं है। यंसुरु ये चारों इस्म नहीं है। मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। यंसुरु, जो भी सवाल यंसुरु भी नहीं है। नहीं, यंसुरु क्यों नहीं है जब उसमें आने पेश आ रहा चाहिए, है ये आखिर में? मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन नहीं, ये मुस्लिमुन